بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لا أحد ينكر أن هنالك تنوعا ثقافيا عالما، بمعنى يرتبط بالفضاء العالم، l'espace savant de la culture. فهنالك جمهور مهما قل عدده يتقن اللغة الفرنسية ويتقن الثقافة، ربما ليست الثقافة الفرنسية إنما النطق باللغة الفرنسية، وله متاعب لما يتعلق الأمر بالقراءة باللغة العربية والتحدث بها والاطلاع على مظانها ومصادرها. ولقد كان الصراع ولا يزال بين نخبتين، نخبة تعلمت باللغة الفرنسية، يجب أن نعترف بأن باعها قليل وضحل ومحدود في الجانب المتعلق بالثقافة وبالتراث العربي الإسلامي، وفئة أخرى ربما سجينة مثلما هي سجينة الأولى، سجينة أحكام مسبقة قائمة على جهل بالثقافة العربية الإسلامية ومرتبطة بكل ما يترجم لها أو يقرأ لها، فهي تضع عقلها رهن فلان وعلان الذي يشتغل على التراث ويدون خطابه حينا باللغة الفرنسية وتارة باللغة العربية، ومن جامعات شهيرة مثل ما كان محمد أركون الذي كان له وقع كبير في الفئة المثقفة باللغة الفرنسية، بمعنى أنها تجهل أجزاء كثيرة من التراث، وربما الكثير منهم رغم أن مالك بن نبي كتب باللغة الفرنسية له أحكام سلبية حول مالك بن نبي ولا يعرفه. وليس فقط الأمر متعلقا بمالك بن نبي، حتى تراث المستشرقين لهم اطلاع جد محدود، ويعتبرون أن ما قاله المستشرقون جاك بيرك أو غيره حتى المعتدلين يعني من هؤلاء المستشرقين هو نهاية الحقيقة ولا حقيقة بعدها، ومن ثم يحاكمون غيرهم من هذه المنطلقات ومن هذا الموقع. بالمقابل سجناء التراث يحاكمون الآخرين ويصفونهم بأنهم مغتربين ومستلبين، والحقيقة بعض الحقيقة موجودة، لكن لا يعني أن الآخرين أيضا لا يستلبهم التراث ولا يسجنهم ولا تسجنهم اللحظة الزمنية المنتهية المنقضية التي تجاوزناها. وهذا لا يعني أنه يجب أن نتجاوز كل التراث، إنما نحين بعضه on actualise une bonne partie de cet héritage ونطور البعض الآخر ونجتهد فيه ونضيف إليه ونحتفظ بالبعض الذي لا زال إشعاعه قوي وكبير. فليس كل أولا إن التراث ليس هو الوحي وليس هو الدين، إنما هي أنظار البشر في الدين. Aujourd'hui, on s'adresse beaucoup plus à cet auditoire francophone qui a une culture francophone, parce que moi je suis de la génération qui a bénéficié des deux cultures, de la culture de soi, de notre culture, de notre patrimoine arabo-musulman. Et quand je dis arabo-musulman, c'est-à-dire celui qui a été دون باللغة العربية، وإلا فإن الجرجاني مثلا أو ابن علي الفارسي كبار اللغويين، عبد القاهر الجرجاني، أبو علي الفارسي، ابن جني صاحب الخصائص، les grands linguistes musulmans sont des Perses يعني من الفرس. ولم تطرح هذه المشكلات، مشكلة التوجس من اللغة العربية واعتبار ذات بأن أو اعتبار العرب بأنهم غزاة، ما تجد هذا عند الفرس أبدا.
فقد زرت طهران وإيران ولاحظت كيف أن المعالم والليزونسيني والموجهات الطرق والواجهات إلى غير ذلك مكتوبة باللغة العربية وباللغة الفارسية، باللغتين. واللغة الفارسية الغريب أنها مكتوبة بالأحرف العربية. فهم يعتبرون أن الإسلام إشعاع كبير وعظيم ونبيل وإضافة ستون ما عندهم حتى مشكل مع هذا المكون الديني الذي امتزج بواقع حال الفرس وثقافتهم، وثقافة الفرس ثقافة غنية فنا وحضارة ورقيا وفكرا وعلما إلى غير ذلك. D'abord, il s'agit d'abord de vous donner un petit préambule pour vous dire que nos communications aujourd'hui ne sont pas des cours abécédaires sur l'islam, ni des définitions, ni des approches moralistes. Je dirais que nos frères, nos collègues, nos sœurs peuvent intervenir à ce niveau et donner leur point de vue en intervenant sur YouTube, et nous serons très, très contents d'écouter à notre avis. Donc, ce sont des communications brèves, succinctes, ayant pour objectif de promouvoir la pensée musulmane, de soulever certaines problématiques importantes dans l'esprit du musulman contemporain, dans la raison musulmane, loin de les traiter d'une manière très approfondie, aussi approfondir, car le temps consacré ici et puis les objectifs de cette chaîne sont beaucoup plus soulever les contraintes qui peuvent s'ériger devant un projet de société, de décollage, de désaliénation avec le sous-développement et un projet de renaissance, comme on dit. Donc, aujourd'hui, cette première intervention, je vais parler d'islam et modernité. Donc, islam et modernité, c'est une série qu'on va partager en 5, peut-être scindée en 5 émissions, 5 ou 6, ou je ne sais pas combien ça demandera. Au nom d'Allah, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Sœurs et frères, que la paix soit sur vous. Akhawati, ikhwani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Goethe a dit, tôt ou tard, nous devons professer un islam raisonnable, effectivement. Et c'est notre objectif ici, de donner les grandes lignes, les grands axes, un peu les orientations de ce que nous pensons être un islam raisonnable, de la raison. Nous allons aujourd'hui traiter dans une première partie, d'une façon succincte et brève, un thème important et d'actualité intitulé, comme je viens de le dire, Islam et modernité. Nous éviterons le discours philosophique trop abstrait, complexe et parfois, pas toujours, polémique selon certains, voire même des discordes, des différences autour de l'utilité de la non-utilité. Et il faut dire que la philosophie est omniprésente dans tous les parties, les grands axes du progrès, du développement de l'Occident. Ce qui ne peut, d'une part, être dégagé dans un temps très court, réservé à notre communication, car le temps est très limité, et qui ne peut, selon nous, d'une part, dans ce contexte, que confusionner certaines choses, les rendre confuses, au moins pour certains esprits simples, non avertis. On ne peut parler de modernité sans parler de technologie, de science, de savoir, de pensée critique, d'art,
de pluralité, de dialogue, de liberté, de différence, d'humanisme, de tolérance, d'universalité. C'est ça la modernité. C'est ces thèmes, c'est ces grands thèmes-là. Comment une société musulmane peut être moderne? Peut-elle être moderne? D'abord, je tiens à dire aux gens qu'il y a des modernités, que chacun conçoit sa modernité pour vivre son temps, pour vivre les défis de son temps, à la manière dont son épistémé, inscrit dans son épistémé, dans son identité, et on ne peut parler d'une seule modernité. Comme il y a des lumières, je ne pense pas qu'il y a une seule. Il y a des lumières. Comment une société peut-elle être moderne? Comment une société musulmane? Comment peut-elle préserver ses valeurs éthiques et morales, son identité, son appartenance culturelle, civilisationnelle, son système de valeurs, sa structure cognitive, ou son épistémé, منظومتها المعرفية, l'épistémé, النظام المعرفي. Comment peut-elle à la fois appartenir, s'inscrire dans tout ça et être moderne? De quelle manière cette société peut faire évoluer son patrimoine culturel, le redynamiser, le réactualiser et par conséquent le relire? Moyennant quel outil cognitif et méthodologique cette lecture ou relecture du patrimoine aura lieu? À quel point sont fiables ces outils, générant d'un autre épistémé, d'un autre cadre provenant, je veux dire, qui sont l'émanence, qui sont le produit, la source d'un autre épistémé ou d'un autre cadre de connaissance. Ces questions et beaucoup d'autres ont fait l'objet et le souci de la pensée arabe contemporaine ou arabo-musulmane contemporaine. Je ne veux dire par arabe la connotation raciale, mais c'est une connotation culturelle qui a été un jour ou l'autre, aujourd'hui, hier et peut-être demain, un cadre important de la culture que produisent la nation musulmane, la nation arabo-musulmane, et dont l'Algérie fait partie, donc la société algérienne, par son identité plurielle, où la majorité fait partie intégrante. Pour que personne ne pense qu'on est là dans une position d'exclusivité, faisant de l'arabe la seule ou le seul composant identitaire. Cette identité narrative ou autre n'est que la résultante de plusieurs, mais il y a un état des lieux. Il y a un état des lieux. L'islam, ce n'est pas une doctrine de colonisation, d'aliénation. Non, non, non. C'est un phénomène d'acculturation qui s'est produit. On reviendra sur tout ça. Donc, de quelle manière cette société peut faire évoluer plutôt son patrimoine culturel? Le redynamiser, le réactualiser et par conséquent le relire. Relire notre patrimoine, notre identité, notre moi collectif. Moyennant quels outils cognitifs, méthodologiques, cette lecture et relecture du patrimoine aura lieu? À quel point sont fiables ces outils? Ah, c'est un gros problème, générant d'un autre épistémé. كيف نرحل المفاهيم, les concepts, comment migrer les concepts, comment on peut nous faire migrer ces concepts, les contenir dans son épistémé. Il n'est pas interdit de faire des emprunts par rapport à ces outils, mais il faut quand même les accueillir dans un cadre épistémologique, dans un cadre cognitif, afin de leur donner une connotation, ou de compléter, ou de
revoir la connotation première et la connotation de ces outils dans un ensemble épistémologique et cognitif où ces outils-là n'ont pas donné, ne sont pas nés, n'y sont pas nés. Ils sont nés dans un autre. donc هذا ما يسمى باللغة العربية بترحيل المفاهيم أو كيف يمكن أن نرحل المفاهيم ونستوعبها في نظام معرفي جديد آخر، نظامنا المعرفي والإبستيمي نتاعنا. Ces questions et beaucoup d'autres ont fait l'objet et le souci, oui, ont fait l'objet et le souci, ces questions, de la pensée arabo-musulmane contemporaine, الفكر الإسلامي المعاصر. Et parfois la pensée orientaliste. وتحت عن الفكر الإسلامي المعاصر بطيفه الواسع بدون حساسيات. Mais nous ne voulons pas s'y engager afin de ne pas donner à nos communications, à notre communication ou nos interventions, un aspect philosophique élitier, clos, dont ne peuvent bénéficier qu'une frange d'intellectuels, de vrais intellectuels, de sages intellectuels, etc. Nous remarquons, nous soulignons aussi qu'une société moderne est une société où le savoir, la science, le rationnel, le dialogue, l'art, la littérature occupent une place importante. Quel est alors le regard de l'islam vis-à-vis de ces paramètres descriptifs d'une société moderne? Essayons de voir ce point-là sensible, islam, savoir et science. Attitude de l'islam vis-à-vis du savoir et de la science. Voilà des versets coraniques. J'ai bien dit que je suis là pour simplifier les choses et ne pas s'approfondir, sinon ce sera un discours beaucoup plus complexe que ça et il s'adressera beaucoup plus à une élite bien averti, qui s'y connaît, bien sûr. Moi, ce n'est pas ça, en premier lieu, que je veux cibler. Ça viendra. Nous allons progressivement évoluer dans cette chaîne, et en langue arabe et en langue française, dans ce sens-là. Sourate Al-Alaq, caillou de sang, traduction bien entendu de Masson et de Hamidullah, qui est un peu proche de ça. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il a créé l'homme d'un caillou de sang. خلق الإنسان من علق. Lis. Regarde. Lis au début. Et il y a une reprise. Lis. Car ton Seigneur est le très généreux. Iqra wa rabbuka al-akram. Là, il y a une traduction de sens. C'est un essai de compréhension via une autre langue. Car la langue d'origine, elle est très forte en termes de connotation, elle est très, très vaste en termes d'imagination, d'imaginaire, et en termes d'éloquence, de force de sens, de portée de sens, etc. Car ton Seigneur est le très généreux qui a instruit l'homme au moyen du qalam, la plume selon Kazimirsky, la plume, qalam, la plume. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم. Et lui a enseigné ce qu'il ignorait. علم الإنسان ما لم يعلم. Nous allons en rang qui nous voulons. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de chaque savant, il est un grand savant.
نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أيضا هذا c'est dans la sourate de Youssef, Joseph. Et dans une autre sourate, et dis ô mon Seigneur, fais-moi croître en science. وقل ربي زدني علما. Ça, au niveau des versets coraniques. Je voudrais souligner, avant d'aller vers une autre chose, que Surat Al-Alaq, on y reviendra dans une lecture qui essaie de trouver le lien entre lire au nom d'Allah, lire au nom du Seigneur qui a créé, Iqra Bismillah. Nos introductions sont toujours au nom d'Allah, au nom du Seigneur, dans toute notre vie, dans tous nos états dans lesquels sont contenues nos actions, nos agissements, notre pensée, notre manière de se conduire, d'apprendre, de comprendre, de dialoguer, d'approcher l'autre, de cohabiter avec l'autre. Tout ça est géré, est introduit par Iqra bismi rabbika, au nom du Seigneur, au nom d'Allah. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. Iqra. On reviendra sur la connotation de Iqra. Je ne suis pas totalement d'accord, peut-être en partie, avec Mohamed Arkoun et la connotation qu'il a conférée à ce verbe-là, lire. Que signifie lire? Quelle est la relation entre lire et écrire? Lire est-elle le fait de lire, est-ce une action intelligente et savante? On y reviendra. لكن اقرأ باسم ربك الذي خلق، من بعد تجي اقرأ الواو car ton Seigneur est très généreux. Iqra wa rabbuka. Là, dans la traduction en langue française, on ne peut pas s'apercevoir de cette finesse sémantique qui se dégage. Iqra wa rabbuka bima'iyat, en compagnie de Dieu. Dieu nous accompagne dans notre fait de lire. Et sinon, ce sera une lecture irrationnelle. Ce sera une lecture déracinée des sources gnoses et des sources spirituelles que Dieu nous a voulu. Et c'est de là que vient le déséquilibre. C'est une aliénation très grave. Donc, naqra'u bismillah ou naqra'u ma'allah, on lit au nom de Dieu et on lit en compagnie et avec Dieu. Avec ne signifie pas que Dieu lit avec nous. Dieu est le Créateur. Mais il nous accompagne, il nous donne la saveur, la sagesse, le bon sens. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ففهمناها. الله يقول فهمناها سليمان، كلاهما كان على حق، لكن سليمان أوتي ذلك التفهيم الإلهي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كم أعشق هذه الآيات وأحب أن أصلي بها وأحب أن أقترب بها عرفانيا من خالقي وربي. نرجو أن يتقبل منا تلك القفزات النوعية في سياحة مع الله، والتي نعود بها محملين معبئين روحيا ومعنويا
لننتشر في الأرض ونعمم هذه المعاني في مفاصل الحكم، في مفاصل الحياة، في مفاصل العلاقات بين الاجتماعية والإنسانية والبشرية إلى غير ذلك. بها نحيا، بهذه الشحنات التي ليست روحانية مجردة وسكونية تختصر الإسلام في طقوس تعبدية، بل تعم على مفاصل الحياة. ولذلك نحن لسنا لاهوتيين ثيوقراطيين ولسنا علمانيين. Nous ne sommes ni théocrates ni laïcs. Nous avons une troisième voie. C'est comme si ce bras-là s'articule comme ça. Il n'est pas en libre action, comme ça, d'une manière chaotique, libre totalement, dissocié de la partie supérieure. Et il n'est pas figé, contraint, comme ça, dans le prolongement. Il ne peut bouger ni droite ni gauche, mais il y a un espace où il y a une articulation avec une désarticulation, et c'est combiné pour donner une action bien coordonnée et bien orientée dans l'espace. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de chaque savant, il est un grand savant. Au niveau du hadith, le prophète a dit, les ulama sont les héritiers des prophètes. Eh bien, regardez cette place symbolique, cette place stratégique qu'a conféré l'islam aux savants dans toutes ces dimensions. Le savant qui est dans son labo de recherche, travaillant et œuvrant dans les différentes spécialités énormes aujourd'hui, de telle sorte que Leibniz a appelé pour regarder Leibniz, il y a une distance quand même en termes de temps. Et comme ça, il était inquiet, il a voulu il a appelé pour Mudawwana, c'est-à-dire vers une... Mudawwana lil-ulum. Mudawwana lil-ulum, parce que cet émiettement, cette fragmentation disciplinaire, scientifique, fait de la sorte que le flux de savoir et de connaissances parfois nous dépasse. Donc les disciplines ont généré des sous-disciplines, et ces sous-disciplines ont pris leur autonomie, devenues aussi des disciplines. Et là, il y a un grand problème en matière de pilotage et de gouvernance des savoirs. Partage des savoirs, gouvernance des savoirs. Donc un seul savant dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un seul savant est plus difficile pour Satan que 1000 mystiques. Pour les gens qui se disent nous ne croyons pas au hadith, et on n'a pas à s'attacher à ces hadiths car ils peuvent nous emmener très loin et nous perdrons notre islam. Il s'appelle en langue arabe depuis belle lurette. Dans les premiers temps, il y avait ces gens-là dans l'histoire qui s'appelaient Coraniyin, et des gens qui ne croient qu'au Coran. Là, on aura des interventions et on va progressivement comme ça, on y reviendra. Parce que le hadith, quand on parle de hadith, on parle de hadith en termes de riwaya. Hein? Il arrive ce hadith-là à travers une chaîne de gens qui ont écouté le hadith, ils l'ont cité, un citera l'autre, ou bien un ensemble de personnes citera un ensemble de personnes, et là c'est la différence entre hadith had et hadith mutawatir, etc. On y reviendra, Inch'Allah. Donc, nombreux sont les versets coraniques et les hadiths du prophète qui incitent à la science, à la méditation de l'univers, à la contemplation de la création de Dieu, dans un esprit de recherche et d'investigation. Libre la raison
libre à la raison de chercher, d'appuyer la foi, d'appuyer la croyance. Nous verrons par la suite ces distinctions, ces interférences entre les concepts, qu'est-ce que c'est que foi, qu'est-ce que c'est que croyance, qu'est-ce que c'est que science, etc. C'est une banalité sur le plan doctrinal, préceptes, dogmes et règles de l'islam, orientés par ces principes coraniques. Et cette vision islamique est dans un processus historique. Le monde musulman a prouvé par son apport fructueux et grandiose à la civilisation humaine sa contribution nette aux différentes sciences et arts. Alors, la science dans le contexte islamique est un outil important pour le bien-être de l'homme ainsi que son épanouissement. Les hadiths le prouvent, l'appuient, les versets coraniques aussi. C'est aussi un outil qui permet une bonne compréhension de la mission de l'homme et sa relation avec l'univers et le Créateur et cet univers qui est Dieu. Et de cet univers est Dieu, le Créateur de cet univers qui est Dieu plutôt. Donc c'est un outil qui permet une bonne compréhension de notre mission, nous les hommes, de notre relation avec cet univers, de notre relation avec le Créateur de cet univers. Et c'est là le plus important. Ce n'est pas un outil d'aliénation à la nature, ni un outil dogmatique ou une autre forme de clergé et d'idolâtrie, résultat d'un paternalisme scientifique, d'un scientisme abusif ou d'une cosmogonie scientiste, si le terme que j'ai utilisé là, une cosmogonie عقيدة كونية, يعني نوع من الوصاية العلموية. L'ethnocentrisme européen, l'ingratitude de la civilisation occidentale et l'aliénation vulgaire et parfois simulée derrière certains concepts très mal utilisés ou consommés, tels que acculturation, dialogue des cultures, etc., tout cela torture et culpabilise la conscience collective musulmane et accuse la pratique historique musulmane de fondamentalisme, d'obscurantisme et d'antiscientisme. Et par un esprit polarisé, expliquant le phénomène de religiosité à travers l'histoire, par le biais du clergé et ses défauts, au cours d'une expérience inscrite dans un long parcours socio-historique, la société et la nation musulmane a vécu des hauts et des bas comme toutes les autres sociétés, toutes les civilisations, comme toute autre expérience humaine, bien sûr. Mais certains points obscurs érigés au cours de ce processus représentent pour certains des atouts ou témoins de l'échec total, de la décadence entière de l'expérience musulmane. Je crois que c'est un abus. Le fait de tirer comme ça, en gros, d'accuser comme ça toute l'histoire musulmane, toute la pratique musulmane, de ne voir que de l'obscur, je crois que هذا النوع باللغة العربية يسمى جلد الذات. Citant alors quelques grandes figures de la science, j'ai pris un ouvrage comme ça, parce que ça a été écrit, c'était des émissions que j'ai données à une chaîne de télévision algérienne, je crois que c'est la chaîne 3 ou la chaîne 5, j'ai oublié. Donc, même les référents, même le contenu, il doit être tenu compte du contexte à l'époque des années 90. Et donc, c'était simple, c'était les ouvrages connus par tout le monde. Donc, maintenant, j'ai d'autres approches, j'ai une autre perspective différente, plus enracinée, plus éclairée, plus claire, plus précise. Donc, j'ai pris Roger Garoudi, Promesse de l'Islam, et prenons par exemple, le rationnel, la raison. Notons que le rationnel dans la pensée islamique n'a jamais constitué une structure cognitive ou un système de pensée indépendant des autres du reste des systèmes de pensée. Mohamed Abd Jabiri a
je suis étonné que un jour, lorsque j'ai cité cette personne qui a collaboré, mais vraiment, il a collaboré, c'est un grand philosophe, c'est un historien des idées. L'historien de la pensée, de la philosophie, c'est bien un philosophe par excellence. Et j'ai entendu un bonhomme de la région, nos frères Tamazirt, et je suis d'origine Tamazirt, et qui me dit oh, celui-là, il a un sens discriminatif, il a écrit ses œuvres sous l'intitulé de la raison arabe. العقل العربي سلسلة نقد العقل العربي. Et où est le problème? Il parlait de la culture qui était en quelque sorte مدونة باللغة العربية. أعطينا المدونة باللغة الأمازيغية مثلا والفلسفة المتعلقة، فحتى إن وجدنا بعض الشظايا سنجدها قليلة جدا، وهي موضوع البحث وستتطور إن شاء الله، وعندها سنتحدث عن العقل الأمازيغي إن أردتموه مستقلا. هو يتحدث عن العقل العربي ويتناول عبد القاهر الجرجاني ويتناول مثلا أبو علي الفارسي. Donc il parlait de gens d'origine perse, de la culture écrite en arabe, côté scripto, يعني écrite en arabe, rédigée en arabe, exprimée en arabe. De cet héritage-là, même si c'est les grands lughawiyin, les grands linguistes, les grandes sommités étaient des منه كبار النحاة يعني النحويين والصرفيين، كان الكثير منهم من بلاد فارس ومن بلاد بخارى. Je ne vois pas pourquoi cette réticence. يعني ça ne devient plus de la recherche scientifique si on rejette toute une œuvre de la vie de ce bonhomme-là, qui est un grand monsieur, pour une appellation intitulée. Et il ne voulait pas ça, ce qui se fige dans les têtes de certains. Mais c'est de l'extrémisme, nom de Dieu. Moi, je suis Tamazigh de père et de mère. Je n'ai jamais posé le problème dans ce sens-là, dans un sens... c'est-à-dire polémique comme ça, dans un sens, je ne sais pas. Le rationnel a évolué dans le même épistémé, ont évolué d'autres modes de pensée. Jabiri parlait de nidam burhani, nidam bayani, nidam irfani, un système cognitif de la raison. برهان هو la preuve, l'argument. النظام عرفاني gnose, روحاني هو نظام بياني qui s'appuie sur la langue et autres disciplines qui s'y rapportent et qui ont une relation très linguistique, comme l'analyse du discours qu'on utilise dans ilm usul al-fiqh, etc. Donc, ont évolué d'autres modes de pensée qui ont interféré. On trouvera la raison dans le système disons, lughawi, bayani. On trouvera la raison omniprésente aussi dans le système gnose, pourquoi pas, malgré que Jabiri a considéré ce système de pensée démissionnaire, et il voulait dire que c'est un système statique qui ne peut construire une renaissance, un décollage. Bon, c'est son avis, il a pleinement le droit, mais il s'est rattrapé quand même dans son œuvre l'aql al-akhlaqi, la raison morale musulmane. Le rationnel, donc, ainsi, il a ce découpage-là n'est qu'un découpage, en quelque sorte. Le Jabiri a eu recours à ce découpage pour, dans un objectif organisationnel et procédural juste, mais il ne pensait pas réellement qu'il y a des ruptures entre les trois systèmes. Jamais. Aucune rupture épistémologique. La diversité du patrimoine ou de l'héritage culturel et de la pensée islamique est d'une spécificité particulière. Une cohabitation et même une interférence, tadakhul,
voire même une dissemblance dans certains cas entre les différentes structures de pensée, le rationnel, Burhan, l'éloquence, la langue, le bayan, l'expression, etc. Gnose, l'irfan, l'irfan l'islami, ce n'est pas la gnose de Princeton, ni la gnose dont a parlé Raymond Rouillet, etc. Ces structures sont imbriquées l'une dans l'autre, interfèrent et se complémentent pour formuler la totalité de la pensée arabo-musulmane ou arabo-islamique traditionnelle, je dis. التقليدية الثقافة العربية الإسلامية التقليدية. علم أصول الفقه, les sciences des fondements, علم أصول الفقه, qui représente la plateforme et les fondements de la pensée islamique et de la juristéologie islamique, fiqh islami, qui utilise à la fois le syllogisme, les règles de la raison, les lois de la langue arabe ou la linguistique arabe, telles que la sémantique, ilm al-dilala, et même l'éthique et la morale islamique lors de l'interprétation du texte divin et dans le but d'en tirer une règle ou une loi théologique, hukm fiqhi. Au cours de l'opération dite ijtihad, déduction des normes éthico-juridiques. Les versets coraniques et les textes sunnites incitant à la réflexion, à la pensée, à la méditation et à l'usage du rationnel sont nombreux. Citant alors أفلا تعقلون أفلا يتفكرون أولو الألباب أفلا تعقلون. Ne comprenez-vous pas, ne réfléchissez-vous pas. Ulul albab, ceux qui sont doués de raison et d'intelligence selon Masson, qui est un traducteur de Coran. Des écoles, des tendances faisant primer ou donnant primauté au rationnel, telles que l'école l'école de Rai, c'est-à-dire l'école de l'opinion, si on l'a traduit comme ça, fondée par Imam Abu Hanifa, l'école Ash'arite, Abu Hassan al-Ash'ari, l'école Mu'tazilite, et là où c'est le fief de la raison, c'est là où la raison, en quelque sorte, a couvé et a grandi. L'école andalouse aussi, Ibn Rushd, Shatibi, Ibn Rushd, l'ismaul Averroès, malheureusement, on ne dirait pas qu'il y a I et B et E et N, et on écrit Ibn Rushd au lieu d'Averroès pour donner une certaine symphonie, une certaine phonétique occidentale. Imam Shatibi, في كتابه الموافقات, dans son livre, les accords. L'école du rationnel contemporain, c'est-à-dire l'école Ta'an-Nahda, l'école de la Renaissance, qui a puisé des Mu'tazilites, l'école de Mohamed Abdou, de Rachid Reza, où j'ai fait mes commencements là. Cheikh Mohamed Ghazali, Mohamed Abou Zahra, Cheikh Sheltout, Cheikh Mohamed Ghazali, etc. Mais quand même, c'est cette école où j'ai appartenu et j'ai fait mes départs m'a beaucoup servi et m'a permis de progresser plus que ça et mieux que ça. On en parlera bien dans les prochaines émissions. Certains ont fait du litige et de la rivalité d'ordre politique entre Ibn Rushd et les Fuqaha. Et je crois qu'il y a un peu d'exagération. Il y a ce fait-là, mais il y a un peu d'exagération qui veut, en quelque sorte, diaboliser les fuqaha. Pas à ce point, parce que Ibn Rushd aussi était faqih. N'oublions pas Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasad, ou le Jadd ou le Hafid, le père et le grand-père, comme point, ils ont considéré cela comme point sombre et obscur. Certains ont fait de ce litige ou de cette différence, de ce différend, une preuve, un témoignage de l'abolition du rationnel dans l'histoire, sans tenir compte du cadre social et du contexte socio-historique, ou du moment culturel, ou du temps social, le temps social selon Georges Gurvitch dans son livre excellent « Les cadres sociaux de la connaissance », le grand sociologue et philosophe aussi. Sartre aussi, quand il parlait du temps et du moment culturel, et même El Jabiri aussi.
Aucun texte coranique ni hadith sahih ne va à l'encontre du rationnel. Rappelons que la pratique islamique, dans un processus socio-historique, a connu des hauts et des bas, comme toute expérience humaine, sauf qu'il faut libérer cette pratique de certaines lectures, interprétations dogmatiques et idéologiques. Islam et dialogue. L'islam est une religion de dialogue, de différence et de conciliation. Il faut distinguer entre certains glissements et certaines exagérations et certains abus et les fondements et l'essence de l'islam et ses directives. Il n'y a pas un islam de croyance sans connaissance et pas de foi sans preuve ou sans dialogue. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. C'est un dialogue. Son compagnon avec qui il conversait, il dialoguait, lui dit: serais-tu ingrat envers celui qui t'a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, et qui ensuite t'a donné la forme humaine? Ibrahim alayhi salam. J'ai écrit une petite ébauche d'ontologie sur la méditation d'Ibrahim alayhi salam et les preuves et la démarche cartésienne qu'a adopté Ibrahim alayhi salam dans la recherche de Dieu. لما رأى الشمس قال هذا ربي، كي شاف القمر قال هذا ربي، لما أفلت قال لا أحب الآفلين. أفلت يعني elle a disparu. Elle n'est pas restée rayonnante toute la journée. Donc le fait qu'elle disparaît, que sa lumière disparaît, ça veut dire que Dieu, c'est la lumière éternelle. Et Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui, dans une recherche ontologique et métaphysique pour la connaissance de Dieu, a dialogué vis-à-vis de soi-même et des différentes créatures de Dieu. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. في سورة الأنعام. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit une étoile et il dit: voici mon Seigneur. Mais il dit lorsqu'elle eut disparu: je n'aime pas ceux qui disparaissent. Sourate les troupeaux. Ce cheminement de l'esprit dans un style de dialogue caractérise la recherche ontologique de Dieu chez Ibrahim alayhi salam. Et de là doit commencer l'ontologie musulmane. Je ne parle pas d'anthologie avec A, mais d'ontologie avec O. Il y a le dialogue de Dieu avec les anges aussi dans l'histoire d'Adam, qui doit en quelque sorte nous orienter, que le dialogue est un fondement, une articulation importante. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Ton Seigneur dit aux anges: oui, je vais créer d'argile mortelle. Lorsque je l'aurai harmonieusement formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombé prosterné devant Dieu. Le savant Ibn Qayyim al-Jawziyya, moi je lis tout, je ne fais pas de distinction ni de fragmentation du patrimoine. Et le fait de le lire dans sa globalité, dans ses passerelles, dans les passerelles qui existent, on peut donc faire mûrir une vision ontologique, philosophique plus profonde. Et voilà que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, disciple d'Ibn Taymiyyah, qui est diabolisé, il n'est pas la propriété des salafites. Il a des œuvres extraordinaires. Et il y a des choses qui portent à l'inquiétude et au questionnement. Et là, c'est une autre brèche. Je reviendrai aussi sur ça. J'ai écrit sur Ibn Taymiyyah.
Donc Ibn Taymiyyah a écrit une œuvre intitulée Hidayatul Hayara fi al-Raddi Ibn al-Qayyim plutôt, a écrit Hidayatul Hayara fi al-Raddi ala al-Yahudi wa al-Nasara, à peu près le titre. L'orientation des égarés, réponse aux juifs et chrétiens. Et ce, lorsqu'un chrétien a demandé d'un musulman des preuves sur le prophète Mohammed. C'est son droit, il doit dialoguer, il doit le convaincre. Ce dernier a répliqué, Ibn al-Qayyim, la personne sur laquelle, qui a incité Ibn al-Qayyim à rédiger un livre plus sage de dialogue, a répliqué en le giflant. L'information aboutit à notre savant musulman, le grand Ibn al-Qayyim, qui était déçu de ce comportement quant à la réalité musulmane et aux qualités du musulman, et décide d'écrire son œuvre importante, dont je viens de citer le titre. L'islam a toujours été une religion de dialogue et de paix, de respect pour la minorité et de civisme aussi. Je vous remercie pour votre patience de m'avoir écouté. J'espère que j'ai réussi à faire passer un fragment d'un grand corpus qu'on traitera petit à petit, qu'on va déballer petit à petit, lentement, et aboutir à une lecture qui donnera une autre vision à ceux qui n'ont pas creusé profondément, ils n'ont pas lu, parce que l'outil de la langue arabe, certes il y a des traductions, لكنني قلت ذات يوم المعنى, le sens, مأواه لغته. هذه الكلمة لي, le sens, la demeure du sens, la loge du sens, c'est sa langue. Allons outre la langue, on perd beaucoup du sens. Ce qui a incité les Perses à apprendre l'arabe et être les grands et les meilleurs linguistes et savants des disciplines de la langue arabe, des différentes disciplines et des sciences de la langue arabe. Merci beaucoup. Que la paix soit sur vous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.